गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਇਮੰਡ ਵੀਵ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਮੰਡ ਵੀਵ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੀਵ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਮੰਡ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡਾਇਮੰਡ ਵੀਵ। ਡਾਇਮੰਡ ਵੀਵ 'ਚ ਫਰਦਰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ कि ये डायमंड वीव की इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स की ने। पहला कहता है इट इज कंसीडर्ड एज फर्दर डिवेलपमेंट ऑफ द वेव्ड ट्विल। ये जड़ी डायमंड वीव है ये वेव्ड ट्विल की फर्दर डिवेलपमेंट है। मीनस वेव्ड ट्विल जो तुसी लास्ट सेमेस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस ऑलरेडी ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ, पढ़ी दी है, ਉਸ ਦੀ ही फर्दर ਇਹ डिवेलपमेंट है। वो ਕਿਹੜੀ ਸੀ? वेव्ड ट्विल। सो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਵ है वेव्ड ट्विल की फर्दर डिवेलपमेंट है। Second, it is symmetrical about their vertical and horizontal axis। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀਵ ਹੈ, ਡਾਇਮੰਡ ਵੀਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਡਾਇਮੰਡ ਵੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ it is symmetrical about their vertical and horizontal axis। vertical axis ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ horizontal ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ horizontal axis। ਹੁਣ अगर वर्टिकल एक्सिस राही देखोगे तो ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस से देखोगे ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਉਹਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ, सेम है। इट इज सिमेट्रिकल अबाउट देयर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर इस डिजाइन नु ਅਸੀਂ सेंटर तो हॉरिजॉन्टली देखांगे या वर्टिकल देखांगे तो यह डिजाइन सेम है। इट इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ पॉइंटेड ड्राफ्ट। इस डायमंड वीव नु बनाने ਲਈ ਜਿਹੜਾ ड्राफ्ट यूज करते हैं वो ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ पॉइंटेड ड्राफ्ट ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲੀ डायमंड वीव बनती है। रिपीट साइज ऑफ वार्प एंड वेफ्ट आर इक्वल। इस डिजाइन ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਂਡਸ ਐਂਡ ਪਿਕਸ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਨਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਾਇਮੰਡ ਵੀਵ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕਪੜਾ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਕਵਰ, ਪਿੱਲੋ ਕਵਰ, ਫੈਂਸੀ ਫੈਬਰਿਕ, ਕਾਟਨ ਕਲੋਥ, ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ इस डायमंड वीव ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਡ ਡਰਾਫਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟਡ ਡਰਾਫਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 3 2 1 4 3 2 ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟਡ ਡਰਾਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਦੇ ਧਾਗੇ ਹਨ 16। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਰਾਫਟ ਹੈ ਉਹ 16/4 ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਇਮੰਡ ਵੀਵ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਾਇਮੰਡ ਵੀਵ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਇਮੰਡ ਵੀਵ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਮ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਈ ਵੀਵਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ डिजाइन बनाने हैं, फिर ड्राफ्टिंग बनाने हैं, फिर असी लिफ्टिंग बनाने हैं। बट इस पर्टिकुलर डायमंड वीव कंस्ट्रक्शन दे विच तुसीं सब तो पहला ड्राफ्ट बनाना होगा। हुण असी वार ते धागे 16 लै रहे हैं, 16/4 दा है, उत्ते ही ड्राफ्ट बनाता। पॉइंटेड ड्राफ्ट भरिया 1 2 3 4 ब्लू कलर दे नाल 1 2 3 4 1 4 3 2 1 4 3 2 ये साडा ड्राफ्ट हो गया। उस तो बाद तुसी सेकंड स्टेप लिफ्टिंग साइड आ जाओ। लिफ्टिंग भी तुसी 4 क्योंकि 4 शाफ्ट है ते 16 पिक्स है, 4 एंड ते 16 पिक्स ए लिख लिया तुसी। 4 शाफ्टा ने 4 शाफ्टा नहीं असी उत्ते 1 2 3 4। उसी तरह सब तो पहले तुसी इत्थे जो इत्थे ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट ब्लू कलर दे नाल लगा दिओ। 1 2 ब्लू कलर देखो पहले 1 2 3 4 1 2 3 4 ब्लू कलर 1 4 3 2 1 4 3 2 ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਡਰਾਫਟ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਲੇ ਬਲੂ ਕਲਰ ਇੱਥੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। एक एडिशन करती है हर एक जिथे जिथे आई ब्लू कलर का निशान लगाया ऑरेंज कलर के नाल, ये देखो ऑरेंज कलर के नाल अप। सो अगर तुसी ये देखोगे तो ये साडा बन जाएगा 2 अप, क्योंकि फिलिंग इंडिकेट वार्प अप, 2 अप 2 डाउन बन जाएगा। 2 अप 2 डाउन की ट्विल भी बन जाएगी बट पॉइंटेड पैटर्न दे विच। ये देखो 2 अप 2 डाउन 2 अप 2 डाउन 2 अप 2 डाउन। सो 2 अप 2 डाउन की ट्विल भी बन जाएगी बट पॉइंटेड पैटर्न दे विच। हुण ये साडी लिफ्टिंग भी तैयार होगी। हुण इस लिफ्टिंग तो देख के असीं अपना डिजाइन बनाया। पहले थले ड्राफ्टिंग लिख लो, 1 डिजाइन 16 बाय 16 का ले लिया। उस तो बाद नीचे दी पहले सब तो पहले ड्राफ्टिंग ए लिख लो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 3 2 1 4 3 2। ਇਹ ड्राफ्टिंग पहले लिख ली। उस तो बाद तुसी ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗੇ ਦਿੱਤੇ हैं। ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਜੋ ਧਾਗੇ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ लगा देनी है। 1 2 3 4 ये 4 धागे की जो वर्किंग है वो पहले 4 धागे तक इत्थे लगा दो। फिर अगे की है 1 2 3 4, फिर 4 धागे नूं कॉपी करके फिर 4 धागे तक लगा दो। उस तो बाद है 1, फिर 1 नंबर धागे की वर्किंग कॉपी करके इत्थे लगा दो। उस तो बाद उल्ट हो गया 4 3 2 1, पहले 4 नंबर धागे नूं कॉपी करो, 3 नंबर धागे नूं, 2 नंबर धागे नूं ते 1 नंबर धागे नूं इत्थे पेस्ट कर दो। उस तो बाद 4 3 2, फिर कल्ला 4 3 2। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 432 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਮੰਡ ਸ਼ੇਪ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਡ ਡਰਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 2 3 4 5 6 1 7 6 5 4 ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 2 3 4 5 6 1 7 6 5 4 3। सो इस तरह का भी तुसीं एक पॉइंटेड ड्राफ्ट लैके सेम मैथड है। पहले तुसीं ड्राफ्टिंग दे विच ये वाला ड्राफ्ट सैट कर लेना। ये साडा है 12 बाय 12 का। सो तुसीं 12 बाय 6 का ड्राफ्ट लिया। 12 बाय 6 का ड्राफ्ट लैन तो बाद तुसीं ये वाला पॉइंटेड ड्राफ्ट उत्ते सैट करता। उस तो बाद उस तरह 6 हुण ड्राफ्ट बन गया। उस तो बाद लिफ्टिंग बना लो 6 बाय 12 की। उस इस तरह ही ग्रीन कलर के नाल ये वाला पॉइंटेड ड्राफ्ट सैट कर लो। वो अगे कोई भी एडिशन कर दो। मान लो तुसीं इसे करती हर एक अगे 2 की एडिशन करती तो यह साडे कोल बन गया 3 अप 3 डाउन की 12 वीव। ये देखो 3 अप 3 डाउन की 12 वीव, 3 अप 3 डाउन की 12 वीव। इत्थे कलरफुल लियो, यह खाली छड्डे दा, इत्थे ऑरेंज कलर आना। 3 अप 3 डाउन की 12 वीव भर के ये इस तरह का तुहाडा निशान ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਫਟਿੰਗ ਬਣ ਜੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 12 ਬਾय 12 ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਲਿਖ ਲਓ 1 2 3 4 5 6 1 6 5 4 3 2। ਇਹ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਧਰੋਂ ਧਾਗੇ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ 6 ਧਾਗਿਆਂ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਨੰਬਰ ਧਾਗੇ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ 6 5 4 3 2। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 6 5 4 3 2 ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਡਾਇਮੰਡ बन जाएगा। तीजा डिजाइन है तुसी सेम जो कि साडे 1 नंबर डिजाइन के नाल मिलता और च असीं की है और च असीं शाफ्टां 5 लईआं। ये साडे कोल 20 बाय 20 का डिजाइन है। 20 बाय 5 दे विच इह वाला डिजाइन है। ਉਹ 'ਚ 4 शाफ्टां 1 नंबर डिजाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 शाफ्टां ਲਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 शाफ्टां ਲਈਆਂ। 5 शाफ्टां ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ग्रीन कलर ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 5 ਬਾय 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ठीक है, क्योंकि 20 एंड्स से 20 फिक्सिंग है। 5 शाफ्टां 5 शाफ्टां ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। 5 ਬਾय 20 ਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਗਿਆ। ग्रीन कलर ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ 3 ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇਤੀ 3 ਬਾय 2 ਦੀ 12 ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ब्लू कलर के नाल मैं हर एक जगह 2 की एडिशन करती है। सो मेरे को 3 बाय 2 की 12 बन जाएगी। इस तरह ही इधर पहले 20 बाय 20 का डिजाइन बना के और थले पहले लिफ्टिंग ड्राफ्टिंग लिख दो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2। सो इत्थों ओदी वर्किंग देख के इधर पेस्ट कर देनी। पहले 5 दी सेम
1 2 3 4 5 अगले 5 ਦੀ ਸੇਮ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਧਾਗੇ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ, ਫਿਰ 5 4 3 2 1, ਇਹ ਦੇਖੋ 5 4 3 2 1 ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ 5 4 3 2, ਫਿਰ 5 4 3 2 ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਓਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਇਮੰਡ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਡਾਇਮੰਡ ਸ਼ੇਪ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਲਿਫਟਿੰਗ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 16 ਬਾਈ 16 ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਇਮੰਡ ਸ਼ੇਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ yarn cross section view ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਵ ਦੀ ਲੁੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਾਇਮੰਡ ਸ਼ੇਪ ਸੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਹ ਡਾਇਮੰਡ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਰਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ orange ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ, ਵੈਫਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ orange ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ, ਵੈਫਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ yarn ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਲੁੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਇਮੰਡ ਸ਼ੇਪ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਮੰਡ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।